چین فتح کرنے کے بعد چنگیز خان نے دیگر ممالک پر بھی لشکر کشی کر کے ان پر بھی قبضہ کر لیا۔ منگول سلطنت کا سکہ قائم کرنے کے بعد چنگیز خان نے دیکھا کہ اس کی سلطنت اتنی وسیع ہو گئی ہے کہ اس کی حدیں اب مسلمان سلطان حکمران علاؤالدین خوارزم شاہ کی عظیم سلطنت سے جا ملی ہیں۔ اپنی قوم اور سلطنت کی ترقی کے لیے اس نے سوچا کہ ان دونوں سلطنتوں کے درمیان تجارتی اور سفارتی رابطوں کا قیام عمل میں آنا چاہیے۔ چنانچہ اس نے سلطان علاؤالدین خوارزم شاہ کے یہاں قیمتی تحائف کے ساتھ ایک قاصد بھیجا، جس سے سلطان علاؤالدین خوارزم شاہ بہت خوش ہوا اور جواب میں چنگیز خان کا شکریہ ادا کیا اور اس کے لیے قیمتی تحائف روانہ کیے۔ سلطان علاؤالدین خوارزم شاہ کے تحائف لے کر جب یہ قاصد واپس پہنچا تو چنگیز خان بھی بہت خوش ہوا اور حکم دیا کہ دونوں سلطنتوں کے ایک دوسرے سے قریب لانے کے لیے اقدامات ہونا چاہیے اور تجارتی قافلوں کا دونوں سلطنتوں میں آنا جانا ہونا چاہیے۔ چنانچہ چنگیز خان کے حکم پر 400 افراد پر مشتمل 400 تاجروں کا ایک کارواں تیار کیا گیا جو قیمتی سامان لے کر روانہ ہوا، جس کا مقصد یہ تھا کہ منگول اپنا تجارتی سامان سلطان علاؤالدین خوارزم شاہ کی سلطنت میں فروخت کریں اور اس کے بدلے میں اپنی ضروریات کا سامان وہاں سے خرید کر لائیں۔ دوستوں، میرا نام ہے محمد یوسف، آپ میرا یوٹیوب چینل دیکھ رہے ہیں ہنجرا آفیشل۔ دوستوں، آگے بڑھنے سے پہلے گزارش ہے کہ آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیں تاکہ ہماری ہر نئی آنے والی ویڈیو کا نوٹیفکیشن آپ کو بر وقت ملتا رہے۔ دوستوں، چلتے ہیں اپنی ویڈیو کی طرف۔ دوستوں، منگولوں کا یہ تجارتی قافلہ جب سلطان کی سلطنت میں اتر کر مقام پر پہنچا اور وہاں قیام پذیر ہوا تو وہاں کا حاکم اینال، جو سلطان کا ماموں تھا، ان کے پاس قیمتی سامان دیکھ کر اس کی نیت خراب ہو گئی۔ اس نے اس قافلہ کے تمام تاجروں کو گرفتار کر لیا۔ سلطان کو ایک خط لکھا کہ منگولوں کا ایک کارواں جو 400 افراد پر مشتمل ہے، تجارت کے بہانے ہماری سلطنت میں جاسوسی کرنے کے لیے آیا ہے، لہٰذا میں نے انہیں اپنی سرحد روک لیا ہے۔ ان کے لیے آپ کا کیا حکم ہے؟ سلطان نے اسے جوابی پیغام میں کہا کہ وہ حالات کی مناسبت سے اپنی مرضی کے مطابق ان لوگوں سے جو چاہے سلوک کرے۔ سلطان کا ماموں یہ جواب سن کر خوش ہو گیا، کیونکہ اس کی لالچی نظریں منگولوں کے تجارتی اور قیمتی سامان پر تھیں۔ چنانچہ اس نے اس قافلے کے تمام تاجروں کو قتل کروا کر ان کے مال پر قبضہ کر لیا۔ اتفاق سے ان کا ایک آدمی جو قتل ہونے سے بچ گیا تھا، اس نے چنگیز خان کے پاس پہنچ کر اس کو ساری صورتحال سے آگاہ کر دیا۔ چنگیز خان کو اپنے 400 تاجروں کے قتل پر سلطان علاؤالدین خوارزم شاہ اور اس کے ماموں پر بڑا غصہ آیا۔ تمام منگول چنگیز خان کہنے لگے، ہمیں اپنے ان 400 تاجروں کے قتل کا انتقام لینا ہے۔ چنگیز خان ایسا کوئی قدم اٹھانے سے پہلے اس معاملے میں سوچ سمجھ سے کام لینا چاہتا تھا، لہذا اس نے فیصلہ کیا کہ پہلے اس معاملے کو سلطان علاؤالدین خوارزم شاہ کے سامنے پیش کرنا چاہیے اور احتجاج کرنا چاہیے۔ اس نے ایک قاصد سلطان کی طرف روانہ کیا اور مطالبہ کیا کہ آپ کے علاقے میں اترار کے حاکم نے ہمارے 400 تاجروں کو قتل کر کے ان کے تجارتی سامان پر قبضہ کر لیا ہے، لہٰذا اترار کے حاکم اینال کو ہمارے حوالے کیا جائے تاکہ ہم اسے مناسب سزا دیں اور ہمارے تاجروں کا سامان ہمیں واپس کیا جائے۔ چنگیز خان کے قاصد نے جب یہ مطالبہ سلطان تک پہنچایا تو سلطان نے یہ پیغام سن کر بہت زیادہ برہم ہوا اور حکم دیا کہ یہ پیغام ناقابل عمل اور گستاخانہ ہے، اسے قتل کر دیا جائے۔ لہٰذا سلطان کے حکم پر اس قاصد کو قتل کر دیا گیا۔ سلطان علاؤالدین خوارزم شاہ اگر اس موقع پر دانش مندی سے کام لیتا اور انصاف سے کام لیتے ہوئے اترار کے حاکم کو ضبط کیے سامان تجارت کے ساتھ منگولوں کو واپس لوٹا دیتا تو شاید آج دنیا کی تاریخ میں مسلمانوں کی تاریخ پہلے کی نسبت مختلف اور بہت عمدہ ہوتی۔ دوستوں، سلطان کی اس ناعاقبت اندیشی نے جلتی پر تیل کا کام کیا۔ جب چنگیز خان کو اپنے قاصد کے قتل کی اطلاع ملی تو اس نے یہ عہد کیا کہ وہ سلطان علاؤالدین خوارزم شاہ کو اس توہین کا ایسا سبق سکھائے گا کہ وہ ساری عمر یاد رکھے گا۔ چنانچہ اس نے اس توہین کا بدلہ لینے کے لیے اپنے تمام لشکر کو تیاری کا حکم دے دیا۔ دوستوں، مسلمانوں پر حملہ کرنے سے قبل چنگیز خان نے اپنے بھائی کو اپنی جگہ سلطنت کا قائم مقام مقرر کیا اور اپنے 2.5 لاکھ سپاہیوں کے ہمراہ سلطان علاؤالدین خوارزم شاہ پر حملہ کے لیے روانہ ہو گیا۔
रवानगी से कबल उसने अपने लश्कर को 4 हिस्सों में तकसीम करके उसकी कमान अपने चारों बेटों के सपुर्द कर दी थी। इस दौरान उसे इत्तला मिली कि उसका हमसाया और दुश्मन अपने इलाके से निकल सुल्तान अलाउद्दीन ख्वारज़म शाह की सल्तनत में जदद शहर पहुंच रहा है। उसने फौरन अपने बेटे जोची और एक बेहतरीन सल्लार को 1 लाख सिपाहियों का लश्कर के साथ उसके पीछे रवाना किया। जोची अपने लश्कर के साथ उसका पीछा करते हुए सुल्तान अलाउद्दीन ख्वारज़म शाह के इलाके में दाखिल हो गया। उस वक्त उसे इलाके में सुल्तान अलाउद्दीन ख्वारज़म शाह भी अपने लश्कर के साथ पड़ाव के लिए किए हुए था और उससे चंद मील के फासले पर उसका बेटा जलालुद्दीन भी अपने लश्कर के साथ मौजूद था। सुल्तान को जब यह खबर मिली कि चंगेज़ खान का बेटा अपने 1 लाख के लश्कर के साथ उसके इलाके में दाखिल हुआ है तो उसे बेहद गुस्सा आया। सुल्तान अलाउद्दीन ख्वारज़म शाह और उसके सिपाही जंग का बेहतरीन तजर्बा रखते थे, लेकिन मंगोल सिपाही भी चैन में मुसलसल जंगों में मसरूफ रहने की वजह से सुल्तान के मुकाबले में ज़्यादा जंगी महारत रखते थे। दोस्तों, सुल्तान अलाउद्दीन ख्वारज़म शाह अपने लश्कर के साथ मंगोलों के लश्कर का रास्ता रोक कर खड़ा हो गया। दोनों लश्करों में गमसान की जंग हुई। चंगेज़ खान के सिपाहियों ने इतना ज़ोरदार हमला किया कि वो सुल्तान के लश्कर को एक तरफ से काटते हुए उसके दरमियानी हिस्सा की तरफ चले गए। सुल्तान के सिपाही भी डटे हुए थे और जान तोड़कर लड़ रहे थे। करीब था कि सुल्तान को शिकस्त हो जाती। खुशकिस्मती से उसका बड़ा बेटा जलालुद्दीन ख्वारज़म शाह भी अपने लश्कर के हमरा वहां पहुंच गया और मंगोलों पर इतना जोरदार हमला किया कि मंगोल पीछे हटना पड़ा और चंगेज़ खान का बेटा जोची अपने लश्कर को ले भाग निकला। इस जंग में सुल्तान के बहुत ज़्यादा सिपाही मारे गए। अपने सिपाहियों को इतनी बड़ी तादाद को हलाक देखकर सुल्तान बहुत ज़्यादा फिक्रमंद और खौफज़दा हो गया। उसने अंदाज़ा लगाया कि मंगोल दूसरी कौमों के मुकाबले में ज़्यादा निडर और जरी हैं और बेखौफी से हमलावर होते हैं। लिहाजा उसने अपने तौर फैसला किया कि वो आइंदा मंगोलों से नहीं लड़ेगा। दोस्तों, मंगोलों का खौफ सुल्तान अलाउद्दीन ख्वारज़म शाह के दिलो दिमाग इतना हावी हुआ कि वो बजाय उसके चंगेज़ खान के मज़ीद हमलों से नंबर आजमा होने के लिए मज़ीद जंगी मनसूबा बंदी करता, गलतियों पर गलतियां करता रहा। उसकी सबसे बड़ी गलती यह थी कि चंगेज़ खान के लश्कर को शिकस्त देने के बाद वो अपने तमाम लश्कर को ले समरकंद पहुंच गया। हालांकि उसके लश्कर की तादाद उस वक्त 4 लाख के करीब थी। दूसरी बड़ी गलती उसने ये की कि अपने लश्कर को उसने मुख्तलिफ हिस्सों में तकसीम कर दिया। अपने लश्कर में से उसने 60,000 का लश्कर अपने मामू एनाल की तरफ रवाना कर दिया, जिसकी वजह से चंगेज़ खान उसकी सल्तनत पर हमला आवर हुआ था। 30,000 का लश्कर उसने बुखारा की तरफ, तकरीबन 2 लाख का लश्कर समरकंद की हिफाजत के लिए मुतय्यन करके बाकी लश्कर अपने साथ रखा। इस तरह सुल्तान अलाउद्दीन ख्वारज़म शाह ने अपनी जंगी ताकत को कमज़ोर और मुंतशिर कर लिया। अपने लश्कर को तकसीम करके सुल्तान अलाउद्दीन ख्वारज़म शाह अपनी जंगी ताकत को पहले ही कमज़ोर कर चुका था। उससे एक हमाकत और हुई जिसकी वजह से उसके सिपाही उससे बददिल हो गए। वो हमाकत ये थी कि समरकंद में क़याम के दौरान जब सुल्तान एक खंदक का मुआयना कर रहा था, खंदक का जायज़ा लेने के बाद अपने सिपह सलारों और सिपाहियों से कहने लगा कि हम पर इतनी बड़ी कौम ने हमला कर दिया है, अगर वो अपने ताज़बाए ही उस खंदक में डाल दें तो ये खंदक उसी से भर जाएगी। जब सुल्तान समरकंद से खरासान की तरफ रवाना हुआ, उसके सिपाही समझ गए कि सुल्तान अब मंगोलों का सामना नहीं करना चाहता। ये वही सुल्तान अलाउद्दीन ख्वारज़म शाह था जो जवानी में बड़े बड़े सरकश दुश्मनों को ज़ेर कर लिया करता था, लेकिन मंगोलों को इस पर ऐसा रोब और खौफतारी हुआ कि उसने उनसे टकराने का इरादा तर्क कर दिया। सुल्तान को चंगेज़ खान के बारे में ये इत्तलात मिलती रहती थी कि चंगेज़ खान अपने चारों बेटों की कमान में अपने लश्कर के साथ एक एक करके मुसलमानों के तमाम शहरों कब्जा करता जा रहा है। इधर सुल्तान अलाउद्दीन के दिल में चंगेज़ खान का खौफ लिए अपना 2 लाख का लश्कर लेकर कभी किसी शहर मंगोलों के आगे आगे भागता फिर रहा था। उसे बड़े बेटे जलालुद्दीन और सिपह सलारों ने उससे कहा कि अगर आप मंगोलों का मुकाबला नहीं करना चाहते तो कुछ मुहाफ़िज़ों को लेकर किसी महफूज मकाम पर चले जाएं। हमारे पास 2 लाख का लश्कर मौजूद है। अगर हम मंगोलों के सामने डट जाएं तो उन्हें मार मार कर वापस जाने पर मजबूर कर सकते हैं।
लेकिन कुछ बदबख्त नजूमियों ने सुल्तान को ये मशवरा दिया कि मुसलमानों के मंगोलों से नहीं लड़ना चाहिए वरना नुकसान उठाना पड़ेगा। ये बात सुल्तान के जहन में बैठ गई। उसने तो अपने सलारों की बात मानी और ना ही अपने बेटे की। चुनाचे सुल्तान यही किया और एक जजीरे में रोपोश हो गया। उसने अपने अहले खाना को जिस कले में महफूज किया था उस कले तक मंगोल पहुंच गए और उसका मुहासरा कर लिया और थोड़ी सी मज़ाहमत की उन्होंने किला पर कब्जा करके तमाम मुहाफिजों और दीगर मर्दों को कत्ल कर दिया, जिनमें सुल्तान के करीबी अजीज और बूढ़ी औरतें भी थीं। सुल्तान की बेटियों और खूबसूरत लड़कियों को मंगोल सितारों ने आपस में बांट लिया। जब ये अफसोसनाक खबर सुल्तान को मिली, शिद्दत गम से उसे ऐसा धचका लगा कि कुछ दिन बीमार रहकर वो वफात पा गया। दोस्तों, ये थी हमारी आज की वीडियो। उम्मीद करता हूँ आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी हो वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि हमारी हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको पर वक्त मिलता रहे। दोस्तों, मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। तब तक अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।